continuing the subject Jnana through Upanishadic thought. The topic would be Pancha Kosha Vivaranam. The presentation would be by Dr. Rani Subbagi Dikshitulu Garu. I request him to be seated on the podium. We have Swami Brahmadeva Upadhyaya who is here. I also respectfully request him to occupy the seat on the podium. Pancha Kosha Vivaranam. As I have explained yesterday, Pancha means 5. Kosha is nothing but an armor, a container. Kosha is a container. The quest or the exploration into the self is an important aspect of life. Once you start investigating where you have come from, what is your original state, where do you stand, what do you stand for, what is your origination, what is your destination, these are the patterns of questions which emanate in every mind. Only thorough investigation will lead you to the conclusive answers, not evasive answers. In this regard, we had a couple of Upanishadic patterns which were in the form of the disciple and Guru Sishya Samvada Rupa. Yatova imani bhutani jayante, yena jatani jivanti, yat prayanti, abhisamvishanti, tad jignasasva. During the course of conversation, the Sishya, the disciple, approaches his master, Guru. What is the destination for my life? Where do I originate from? The Guru, instead of answering these questions, he puts forth 4 questions in return. There is a theory called a question cannot be an answer to a question. Some people hold this belief, but that is not the true Upanishadic philosophy. When you ask a question, you should be mindful of what you are asking. At least you should know what you are asking. You should know the substance of your question. Without that, there cannot be a room for a question. Once faced with this question, the Guru has given him 4 questions in return. Yatova imani bhutani jayante. Where are all these beings originating from? Yena jatani jivanti. What is the source of their livelihood? They have been created, but how are they living? Yat prayanti. What is their final destination? Abhisamvishanti. How are they intermingling? How are they getting into unison? What is delusion? Tadvijignasasva. Come on, keep on doing the penance. Your investigation will lead you to your conclusive answer. That is the answer given by Varuna. Bhrigu is the disciple, Varuna is the Guru. So Varuna has given him these guidelines to start his investigation. During the course of investigation, the Sishya Bhrigu has come upon several answers. The first step was, I think that Anna, the food,
is the source of livelihood, life in this on this planet. That was the first one. The second one, then he said, Guru said, no, I'm not satisfied. Keep on exploring further. You will find out what is the source of life on this planet. Then he came up with the second answer. No, I think prana shakti, prana is life. That itself is the source of life on this earth, all these beings. That was the second answer. The Guru was not at all convinced. He said, no, you should further continue your quest. Then he came up with the third answer. No, manas, the mind is the source of everything, every being on this planet. He said, no, you should go further. Then he said, Vijnana. Vijnana is a healthy combination of experience as well as wisdom. That Vijnana is the source of life, all the beings. That was the fourth answer. He said, no, you should continue your quest further, said Varuna, the Guru. Then finally he came up with the answer, I deem that Ananda is the source of all the beings in this world. With that, the conversation ends. These 5 aspects are called Pancha Koshas, the 5 containers. You can just deem that the containers are just, if you go to a supermarket, hypermarket, you will have many containers, each one placed inside each one. The subtlest one is the Ananda. When the Shishya has started his quest, he reached the external most container. Then he said, you should go further deep. Then he went little inside. Then the quest continued. I'm just giving a rough example. So similarly, when your quest starts, it starts from the exterior. Slowly it goes interior, and it stops at the core. That core was Ananda. Hence, the Annamaya Kosha, Anna, Prana, Manas, Vijnana, Ananda. These are the 5 koshas which have been described in the Taittiriya Upanishad. Now I request Dr. Rani Subhagi Dikshitul Garu to start his presentation on the subject Panchakosha Nirupanam. I have just given a outline of the conversation. It would be explained further and described by Rani Dikshitul Garu. As I said, I just repeat. If someone says, please explain your question, it is not arrogance. It is not at all arrogance. At many times, because in Datta Darshana also we have a classic example for this. Alarka Chakravarti, when he was saddled by so many problems, he has approached Dattatreya. Dattatreya, he asked, why I am grieving? What is the cause of my sorrow? Dattatreya never gave any answer. He said, who are you? Who are you? Where is the sorrow coming from? Is it external or internal? This series of questions have caused the realization in Alarka. So this is a perfectly Shastric example and pattern. If there is a question, the question has to be explained. And furthering those questions in a volley of return questions, that itself will lead us to the quest. That is one way of dealing with the subject matter. So the Taittiriya Upanishad, Bhrugu Varuna Samvada gives us this pattern. Now I request Shri Subhagi Dikshitul Garu to start his presentation. I beg his pardon. I have forgotten to introduce him. Rani Subhagi Dikshitul Garu is the son of Dattapitha Asthana Vidwan Rani Krishnamurti Shastriji, who was our teacher and grammar teacher in Dattapitham for more than 10 years, and has honors in literature, and he is well versed in many subjects including Sahitya Shastra, Vedanta, and he is also a very good poet and writer. He has many books to his credit, and very, very happy with him. And he is also the editor of Bhaktimala magazine, which is being published from Mysore Ashrama. And he is part of many publication projects of Dattapitham.
And he is also teaching to postgraduate students in Mysore Ashrama. We are happy to have him and speak on this subject of Panchakosha Vivaranam. Jai Guru Datta. जयत गुरुदत्तः दत्तात्रेय समारंभां नृसिंहादिकमध्यमां सच्चिदानंदपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां. श्री सद्गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः. श्री दत्तविद्यानंद तीर्थस्वामिने नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमाम भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. జ్ఞానాభాయోగ కాన్ఫరెన్స్లో 4వ రోజున మనం 2 మంచి మాటలు చెప్పుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాం. మొట్టమొదటి రోజున కేనోపనిషత్తు మీద జరిగింది. ఈవేళ తైత్రీయ ఉపనిషత్తు మీద ప్రవచనం నడుస్తోంది. ఉపనిషత్ అనంటే చెప్పాను, దగ్గరగా కూర్చోబెట్టేది, బ్రహ్మజ్ఞానమునకు దగ్గరగా కూర్చోబెట్టినది. బ్రహ్మజ్ఞానము అంటే హీఈస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ గాడ్, హీఈస్ ఏ సద్గురు, దగ్గరగా కూర్చోబెడుతుంది. అయితే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే అవన్నీ వేదాల నుండే వచ్చాయి. ఆంజనేయ స్వామి సూర్యుడి దగ్గర నుండి వేదాన్ని నేర్చుకున్నాడు. అప్పుడు వేదం 3 రకాలుగా 4 రకాలుగా లేదు, వేదరాశి అంతా ఒక్కటే, ఒకే రాశిని ఆయన నేర్చుకున్నాడు. తర్వాత అది డివైడ్ అయింది, ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణవేదము. ఈ వేదాలన్నీ కూడా 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్ని వేదాల్లోకి. ది ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమిటంటే సంహిత, అది మంత్రం, అంటే ది ఎస్సెన్స్ ది మెయిన్ పార్ట్ మంత్ర. జస్ట్ దాని కామెంటరీగా ఓ పార్ట్ ఉంటుంది, దానికి బ్రాహ్మణం అంటాం. ఇందులో ఉండేటువంటి మొత్తం సారాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక పార్ట్ చేశారు, దాన్ని ఉపనిషత్ అన్నారు. అంటే ది ఎస్సెన్స్ ఆఫ్ వేద ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఉపనిషత్స్. సమస్తమైనటువంటి వేదాంగాల్లో ఉండేటువంటి సమస్త సారమంతా కూడా ఉపనిషత్తుల్లో ఉంది. ఒక్కొక్క వేదానికి రకరకాల ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి, చాలా ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. మొదటి రోజున జరిగిన కేన ఉపనిషత్తు సామవేదానికి సంబంధించిన ఉపనిషత్తు. ఈ వాడ జరుగుతున్నటువంటి ఈ పంచకోశ వివరణంలో ఉండే ఉపనిషత్తు తైత్రీయానికి సంబంధించిన ఉపనిషత్తు. అటువంటి ఉపనిషత్తుకి ఒక సంప్రదాయం కూడా ఉంటుంది. ఉపనిషత్తు ప్రారంభించే ముందు శాంతి పాఠం అనేటువంటిది ప్రధానం కాబట్టి ఆ శాంతి పాఠంతో ప్రారంభిద్దాం. షన్నో మిత్రశం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతి షన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి అర్థం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రేయర్, శాంతి పాఠ. ఇందులో ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆ సూర్యుడు నన్ను రక్షించుగాక, నన్ను అంటే నన్ను, మా గురువుని, గురువు శిష్యులు ఇద్దరిని, అంటే సమస్త ప్రపంచమును. గురు శిష్యులు అంటే వాళ్ళిద్దరైనా కాదు, గురువు అనేటువంటిది సూపర్ పవర్, శిష్యుడు అంటే మనం అందరం శిష్యులమే. కాబట్టి గురు శిష్య రూపమైనటువంటి ఈ సమస్త సమాజాన్ని ఆ మిత్రుడు రక్షించుగాక. ఏమిటి మిత్రుల్లో ఉండే, మిత్రుడు అంటే సూర్యుడు. మిత్రుడిలో ఉండే గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ఆయన పగలు అనే దానికి అధిష్టాన దేవత, అంతేవిధంగా ప్రాణమునకు అధిష్టాన దేవత. ప్రాణమునకు పగటికి అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి, అభిమాన దేవత అయినటువంటి ఆ సూర్యుడు మిత్రుడు రక్షించుగాక. తర్వాత వరుణుడు రక్షించుగాక. వరుణుడు ఏమిటయ్యా అంటే అపానవాయువుకి, అదేవిధంగా మనస్సులో ఉండేటువంటి దాని మనస్సునికి అధిదేవత అయినటువంటి వరుణుడు రక్షించుగాక. అపానవాయువు అంటే ది ఎయిర్ గోస్ ఫ్రమ్ ది లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. మొదటిది ప్రాణవాయువు, ఇది అపాన. తర్వాత అర్యమ రక్షించుగాక.
అర్యమ అంటే ఆయన కూడా సూర్యుడిలో ఒక లక్షణమే. నేత్రానికి అర్యమ అనేటువంటి వాడు నేత్రానికి ప్రధానమైన అధిదేవత. నేత్రమునకు ఇంద్రియాలకి అధిదేవత అయినటువంటి అర్యమ రక్షించుగాక అని చెప్పి 3 రకాలుగా రక్షణలు కోరి ఇంకొక మాట అడుగుతున్నాడు. నమో బ్రహ్మణే, ఇంద్రుడు రక్షించుగాక, బృహస్పతి రక్షించుగాక. ఇంద్రుడు శక్తినిస్తాడు, బృహస్పతి వాక్కునిస్తాడు, వీళ్ళందరూ రక్షించుగాక. వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే రక్షించారో నా శరీరం చాలా సమగ్రంగా మంచి పుష్టిగా ఆరోగ్యంగా ఉంది. ప్రతి పని చేయడానికి కావలసిన సామర్థ్యం ఉంది, ఆలోచించకావలసిన సామర్థ్యం బుద్ధికి ఉంది. కాబట్టి నేను ఇటువంటి భగవంతుడు ప్రసాదించిన ఈ శరీరంతో, ఈ బుద్ధితో భగవజ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాను. అటువంటి సహకారం నాకు చేసినటువంటి బ్రహ్మకు నమస్కారము. నమో బ్రహ్మణే, నమస్తే వాయువుకు నమస్కారము అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ నమస్కారం చేసి చివరికి నెమ్మదిగా శాంతి, అటువంటి సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మకు నమస్కారము, సమస్తము శాంతి కలుగుగాక అని 3 రకముల శాంతుల్ని చెప్పి ఈ ఉపనిషత్తు ప్రారంభమవుతుంది. సామాన్యంగా వేదము అంటే అది ఒక బుక్ అనుకోవద్దు. ఇట్ ఈజ్ అ సౌండ్ సిస్టమ్, శబ్ద ప్రపంచం. వేదము అంటే శబ్ద ప్రపంచం. ఈ వేదం ఏం చేస్తుందంటే కొత్త విషయాన్ని చెప్తుంది. నీకు తెలిసిన విషయం ఎప్పుడు శాస్త్రం చెప్పదు. లా నీకు తెలియంది చెప్పేది లా తప్ప నీకు తెలిసింది చెప్పేది లా కాదు. శాస్త్రం అనేది ఎప్పుడు కొత్త విషయాన్ని చెప్తుంది. ఆ కొత్త విషయాన్ని చెప్తున్నప్పుడు అన్ని విషయాలు తెలిసినవే. ఏ విషయం తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ తెలుసుకునే విధానాన్ని ఎక్కువగా సామాన్యంగా వేదంలో 2 రకాల విధాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి సంభాషణ రూపంగా ఉంటుంది, మరి ఒకటి ఒక డిస్కషన్ రూపంలో ఉంటుంది, అంటే డిబేటింగ్ రూపంలో ఉంటుంది. ఏం మెథడ్ అన్నది? ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మెకాలజీ సృష్టించింది కాదు. ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక సంభాషణ రూపంలో కానీ, ఒక డిబేటింగ్ రూపంలో కానీ. డిబేటింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే వీడికి ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది, వాడికి ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంది, అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడేది డిబేటింగ్. సంభాషణ అంటే ఒకడికి తెలియదు, ఒకడికి తెలుసు, వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అటువంటి దాంట్లో సంభాషణ రూపంగా ఈ ఉపనిషత్తు ప్రారంభమవుతోంది. ఏమిటి అంటే భృగువు అనే ఓ కుర్రాడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఈ భృగువు అనే కుర్రాడికి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వరుణ. వాళ్ళ నాన్నే గురువు కూడాను. ఈ భృగువు ఒకసారి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నాన్నగారు నాకు బ్రహ్మ పదార్థాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది, కాస్త దాని గురించి చెప్పండి అని అడిగాడు. అంటే ఆయన అన్నాడు కదా, ఏం లేదురా, పెద్ద కష్టమేం కాదు బ్రహ్మ అంటే, అన్నము ప్రాణము చక్షుషు శ్రోత్రము ఇవన్నీ బ్రహ్మేరా అన్నాడు. అంతేకాదురా నాన్న, ఇంకేమిటంటే దేనివల్ల అయితే ఈ సమస్తమైన సృష్టి జరుగుతోందో, దేనివల్ల అయితే ఈ సమస్తమైన సృష్టి పెరుగుతోందో, దేనివల్ల అయితే సమస్తమైన సృష్టి లయమవుతోందో అదే బ్రహ్మ అని చెప్పి ఊరుకున్నాడు. ఈ కుర్రాడు తృప్తి పడలేదు. ఈ సమాధానం సమగ్రంగా వాడికి తోచలేదు. తోచకుండగా ఓహో ఇది వీటన్నిటికంటే శుభ్రంగా తపస్సు చేస్తే మంచి శక్తి వస్తుంది, జ్ఞానం వస్తుంది అని చెప్పి వాడు తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయాడు. అది మొదటి మాట. ఈ విధమైన కథతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒకడు గురువు, మరి ఒకడు శిష్యుడు. వీళ్ళు తండ్రి కొడుకులు కూడా. కొడుకే శిష్యుడిగా ఉన్నాడు, తండ్రే గురువు. ఈ కొడుకు పేరు భృగు. హిజ్ నేమ్ ఈజ్ భృగు. హిజ్ ఫాదర్స్ నేమ్ ఈజ్ వరుణ. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ son and father, Shishya and Guru. He wants some knowledge. The student Shishya wants some knowledge, to gain some knowledge. Which knowledge he wants? He wants the supreme power. He wants to know, he wishes to know the supreme power of knowledge. It is called as Brahma. He approached his father and prayed. Finally, he said, "Oh my God, please give me some knowledge. I wish to know about Brahman."
please give me some clarification about Brahma. He said like that. The Guru was very pleased and he said, Tasma etat provacha. He said, Annam pranam chachushrotram manovachamiti. He said, that food material, anna means the food. It is anna, prana means breathe, chachu, eye, shrotra, ear, manaha, mind. These are all main objects, main organs, sense organs. He said like that. And again he said, Tagumho vacha. Again he said, Yato va imani bhutani jayante, ena jatani jivanti, yat prayanti abhisambhisantiti. He said that, again he said, without any questioning. Again he said, the entire universe, we are seeing the entire universe. The entire universe was created by someone, some power, by which the entire universe was created. It is the superpower. And from which the entire universe is taking some growth, it is called as a Brahman. Finally, in which the entire universe demolished, it is called as Brahman. He said like that. But the student was not fully satisfied. He observed our master Guru not finally successfully give the answer to, he is not giving answer to me. Just it is an advice, because the anna, prana, chachu, shrotra, these are all not Brahman. Just it is a gates to know the Brahman. That it is a gateway to know the Brahman. But it is not, himself it is not Brahman. Just he thought like that, and without the permission of his father, he went on meditation. The first time, the father is not given the permission. Just he thought, no, only from meditation I can get the knowledge, super knowledge. He think like that, and he went on meditation. And going on, after some time, some thunders of lights touched his mind. He got some knowledge. The knowledge is, he discovered that anna, the food, anna means food material. The annam is the main object, it is the Brahman. Annam, annajeva khalvimane bhutani jayante. Anna, only the anna is the main object. Anna is himself as Brahma. He thought like that. Because without food, there is no any growth. All human beings are always interested to know, to take some food material. So anna is the main subject. That's why anna is Brahman. He thought like that. And immediately he went to the father's and he prayed, oh my God, I know the subject. I discovered the subject. The Brahman is anna. The Brahma means it is a food. Food is a Brahma. He said like that. But the Guru not satisfied. He said, no. Go on meditation. It is not true. Inka chahi, tapas chahi. Annam brahmeti vyajanat, anna adhyeva khal vimani bhutani jayante, anne na jatani jivanti. ఇవన్నీ చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత కాదురా నాన్న, తద్విజిజ్ఞాసస్వ, తెలుసుకో.
గో ఆన్ మెడిటేషన్, ఇంకా తెలుసుకో, బాగా తెలుసుకుంటే ఇంకా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయి, ఇది కాదు అన్నాడు. దాంతో ఈ శిష్యుడు కాస్త ఇటు ఆలోచించి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ తపస్సు ప్రారంభించాడు. తపస్సు అంటే మెడిటేషన్. ఆ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే కొంతకాలం అయింది. మెడిటేషన్లో ఒక విధమైనటువంటి వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి, తరంగములు వస్తాయి, ఆలోచన తరంగాలు వస్తాయి. ఆ తరంగాలు మనస్సుని టచ్ చేస్తాయి, ఒక ఆలోచన ఇస్తాయి. అప్పుడే మనకు సత్యము యొక్క జ్ఞానం కనిపిస్తుంది, సత్యము యొక్క లక్షణం కనిపిస్తుంది. వెంటనే ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ తపస్సులోకి వెళ్ళిపోయేటప్పటికీ కొంతకాలం మళ్ళీ తపస్సు చేశాడు. తపస్సు చేస్తే ఆ తపస్సులో మళ్ళీ అతనికి ఒక పెద్ద అనుభూతి కల్పించింది. ఆ అనుభూతిలో ఏమొచ్చిందయ్యా అంటే, లేదురా పొరపాటు చెప్పాను, అన్నము బ్రహ్మ అంటే అన్నము బ్రహ్మ ఎలా అవుతుంది? కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, అన్నం ఇవాడ కొద్దిగా తిన్నాను, చాలా బాగుంది మళ్ళీ తిన్నాను, అన్నం అంటే అసహ్యం వేసింది. ఏ అన్నమైతే తింటున్నానో ఆ అన్నమే నాకు రోగాన్ని ఇస్తోంది, ఏ అన్నమైతే నాకు శరీరానికి పుష్టినిస్తోందో ఆ అన్నమే మళ్ళీ నాకు రోగాన్ని కూడా ఇస్తోంది, కాబట్టి అన్నం బ్రహ్మ కాదు అని చెప్పి వాడికి కొంచెం క్లారిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ తపస్సు ప్రారంభిస్తే ఇంకో ఆలోచన వచ్చింది. ఏమిటి ఆలోచన అంటే, అన్నం కాదు గొప్పది, అన్నం కంటే గొప్పది ప్రాణం గొప్పది అనే విషయం తెలుసుకున్నాడు. ప్రాణం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ ప్రాణాధ్యేవ కల్వ్యమాని భూతాని జాయంతే. ప్రాణము అంటే బ్రీత్, అంటే ప్రాణశక్తి అంటే మనం పీల్చేటువంటి గాలి. మనకు ఆకలి వేస్తుంది సామాన్యంగా. వీఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హంగ్రీ. ఫ్రమ్ which part we suffers? Just think out. In our body, we are feeling some hungry. We are suffering from hungry. From which part the hungry comes? From eyes? No. From head? No. From legs? No. From hands? No. From stomach? It is also no. నిజంగా నీకు కడుపే ఆకలి వేస్తుంటుంటే ఆ కడుపును ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసి అందులో మసాలా దోశ పెట్టేసి 2 ఇడ్లీ పెట్టేసి మళ్ళీ కుట్టేస్తే ఆకలి తగ్గాలి. కాబట్టి కడుపుకు కూడా ఆకలి వేయటం లేదు. మరి ఆకలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే చాలా ఆశ్చర్యం తెలుసునా, ఆకలి అనేది ముందు శరీరానికి రాలేదు. మనం చాలా భ్రాంతిలో ఉంటాం. నాకు ఆకలి వేస్తోంది అంటే ఆకలి శరీరాంది కాదు ఫస్ట్. మరి ఆకలి దేంది? ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలుగా నువ్వు పీలుస్తున్న గాలి ఉంది చూసారా, ఈ గాలిగాడికి ఆకలి వేసింది. ఆకలి దేనికి వచ్చింది అంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస రూపంగా ఉన్నటువంటి నువ్వు గాలి ఏదైతే ఉందో ఈ గాలికి ఆకలి వేసింది. అందువల్లనే మనం పూజల వద్ద చేసినప్పుడు నైవేద్యం పెట్టి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ అని చెప్పి 5 రకాల గాలుడికి ఆహారాన్ని ఇస్తాం. అంతేగాని శరీరంలో ఉండే కంటికి, ముక్కుకి, చెవికి, నూలుకి, నాలుగుకి, పొట్టకి ఇవ్వం ఆహారాన్ని. ఆహారాన్ని ఎవరికి ఇస్తున్నామంటే ఆ గాలికి ఇస్తున్నాం. ఆ గాలికి ఆహారం కావాలి. ఈ ప్రాణము అంటే బ్రీత్ అది 5 రకాలుగా విడిపోయింది. ఒకటి ప్రాణము, రెండవది అపానము. ప్రాణము అనేటువంటిది మనస్సు నుండి, హృదయ నుండి వస్తుంది. అపానము అనేది లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ నుంచి వస్తుంది. బొడ్డు నుంచి ఒక వాయువు వస్తుంది, కంఠం నుండి ఉదారము వస్తుంది. వ్యానము అనేటువంటి వాయువు శరీరం అంతా వ్యాపించుంటుంది. ఈ 5 రకాలైనటువంటి వాయువులకి ప్రాణము అని పేరు. ఇది కాక ఇంకో 5 రకాలు ఉన్నాయి. దగ్గులో ఒక వాయువు ఉంది, కండ్రెప్పల యొక్క కదలికలో ఒక వాయువు ఉంది, తుమ్ములో ఒక వాయువు ఉంది, చెట్టజరుకు ఇంకో వాయువు ఉంది, ధనంజయ వాయువు ఉంది. నజహాత మృతం వాపి సర్వవ్యాపి ధనంజయ.
మొత్తం ప్రాణమంతా పోయినా సరే ఇంకా వాళ్ళు గాలి వేలాడుతూ ఉంటుంది. ఆ వేలాడుతున్న వాడిని మళ్ళీ అలా బతికొస్తాడేమో అని చెప్పి తీసుకెడుతూ 2-3 చోట్ల ఆపి మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ తీసుకొస్తూ ఉంటారు. అంటే ధనంజయ వాయువు కొద్దిగా మిగులుంటే మళ్ళీ వాడు బతుకుతాడు. ఆ 5 వాయువులు అట్టే పెడితే ప్రధానమైన వాయువులు 5 ఉన్నాయి. ఈ 5 వాయువులకి ప్రాణము అని పేరు. ఈ ప్రాణము గొప్పది. ఈ ప్రాణం లేకపోయినట్లయితే ఏ జీవి బతకలేదు. ప్రాణం కంటే గొప్ప వస్తువు లేదు. ప్రాణమే సమస్త ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఈ ప్రాణంలోనే అన్ని జీవులు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రాణము కంటే గొప్పది లేదు. నాన్నగారు నాకు అర్థమైపోయిందండి, ప్రాణమే బ్రహ్మ అన్నాడు అని చెప్పి మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఈ పాఠం అంతా చెప్పాడు. చెప్తే వాళ్ళ నాన్నగారు నవ్వు నవ్వాడు. నవ్వితే అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది? వీడు అనుకున్న తప్పు అని అర్థమైంది. ఎప్పుడైతే వీడు అనుకున్న తప్పు అని అర్థమైందో మరి ఏం చేయాలండి? తపో బ్రహ్మే తపస్తో తప్యత సతపస్తత్వా గో ఆన్ మెడిటేషన్. మళ్ళీ తపస్సు చేయి. తపస్సు అన్నా మెడిటేషన్ అన్నా ఒకటే. హాయిగా ఇంకా తపస్సు చేయి. ఆ తపస్సు చేస్తే తపస్సులో తెలుస్తుంది నీకు అన్నాడు. మళ్ళీ తపస్సు ప్రారంభించాడు. ఈసారి ప్రాణం కంటే గొప్పది మనస్సు అనేది ఒకటి ఉంది. అది కదా మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్నంతా సృష్టిస్తోంది. కన్ను, ముక్కు, చెవి, నాలుక అనేటువంటివి మనకు ఖచ్చితంగా హాయిగా కంటికి కనిపించేటువంటి ఆర్గాన్స్, సెన్స్ ఆర్గాన్స్, ఇంద్రియాలు. ఈ మనస్సును చూసారా, దీనికి ఒక స్థలం లేదు, ఒక ప్లేస్ లేదు శరీరంలో. ఎక్కడ శరీరంలో ఒక స్థానం ఉంటే బుద్ధిగా అది ఆ స్థానంలోనే ఉంటుంది. కన్ను ఉందనుకోండి, కన్ను దగ్గరే ఉంటుంది. కన్ను కాళ్ళలో ఉండదు, కన్ను మోకాల్లోనూ ఉండదు. కన్ను ఆ కన్ను ప్రదేశంలోనే ఉంటుంది. ప్రతి అవయవము ఆ స్థానాల్లో ఉంటాయి. మరి ఈ మనస్సు ఎక్కడుంటుంది? ఈ మనస్సుకి ఒక ప్లేస్ లేదు. మనస్సుకి ఎప్పుడైతే మన ఆశ్రమానికి వచ్చిన తర్వాత వాడికి ఎవడో రమేష్ గారు వాళ్ళు రూమ్ అలాట్ చేస్తే వెళ్ళి ఆయన ఆ రూములో కూర్చుంటాడు. రూములు లేవన్నాడు. రూములు లేవంటే వీడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు? ఆశ్రమంలో మొత్తం అంతా తిరుగుతూనే ఉంటాడు. ఎక్కడ చూసినా వీడే కనిపిస్తాడు. ఎందుకంటే వీడికి ఒక గది అంటూ ఉంటే గదిలో కూర్చుంటాడు. గది లేకపోతే మొత్తం ఆశ్రమం అంతా తిరుగుతూనే ఉంటాడు. ఈ మనస్సు అంతే. ఈ మనస్సుకి శరీరంలో ఒక స్థానం లేదు. ఎప్పుడైతే మనస్సుకి శరీరంలో ఒక స్థానం లేదో ఈ మనస్సు ఓసారి కంట్లో చేరుతుంది, ఓసారి ముక్కులో చేరుతుంది, ఓసారి చేతులు కాళ్ళలు దాని నాలుక మీద చేరుతుంది. రకరకాలుగా అన్ని స్థానాల్లో నడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనస్సు కంటే గొప్ప వస్తువు లేదు. మనో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్ మనసా ఏవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే. మనస్సు సృష్టించేటువంటి సృష్టి అపారమైన సృష్టి. సాక్షాత్తు హిరణ్యగర్భ బ్రహ్మ కూడా అంత సృష్టి చేస్తాడో చేయడో తెలియదు, కానీ మనస్సు మాత్రం అత్యద్భుతమైన ఒక గొప్ప జగత్తును అది సృష్టిస్తుంది. అటువంటి మనస్సు కంటే గొప్ప పదార్థం ఉంది. కాబట్టి మనస్సే ది ఫైనల్, ఇట్ ఈస్ బ్రహ్మాన్ అనుకున్నాడు. అనుకుని మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి, నాన్నగారు, ఐ డిస్కవర్డ్ ది సుప్రీం పవర్ ఈజ్ మనహ, ద మైండ్. మైండ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ థింక్, ఆలోచన అని చెప్పాడు. ఆయన మళ్ళీ ఎవరో నవ్వాడు. నవ్వాడంటే అర్థం ఇట్ ఈజ్ రాంగ్ అంతే. నాన్న కరెక్ట్ కాదు, ఇంకొంచెం మళ్ళీ తపస్సు చేయి, మళ్ళీ తెలుస్తుందేమో నీకు అన్నాడు. దీనివల్ల ఈ కథ వల్ల మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏమిటయ్యా అంటే, ఒక నాలెడ్జ్ సంపాదించాలంటే ఎవరి దగ్గరకో వెళ్ళి 2 చేతులు కట్టుకుని 2 అరటిపళ్ళు 2 యాపిల్ పళ్ళు ఇచ్చేసి నాకు పూర్తిగా బ్రహ్మజ్ఞానం ఉపదేశం చేసేయండి అంటే వచ్చేది కాదు. అది నువ్వు సంపాదించుకోవాలి. నువ్వు మెడిటేట్ చేసి నీ యొక్క సాధన ద్వారా నువ్వు సంపాదించుకోవాల్సిందే తప్ప ఎవడో ఇచ్చేది కాదు. మళ్ళీ మనవాడు మళ్ళీ తపస్సు ప్రారంభించాడు. ఈసారి కొంచెం స్టేజ్ మారింది. స్టేజ్ మారి ఎక్కడికి వచ్చాడంటే విజ్ఞానం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ఆలోచన మారుతుంది. ఇప్పటిదాకా ఏమనుకున్నాడు? అన్నం గొప్పదనుకున్నాడు, ప్రాణం గొప్పదనుకున్నాడు, మనస్సు గొప్పదనుకున్నాడు. అనుకుని తర్వాత విజ్ఞానం బ్రహ్మేతి వ్యజాన. విజ్ఞానము చాలా గొప్పది. విజ్ఞానము అంటే
బ్రహ్మజ్ఞానం కంటే కొంచెం తక్కువది. అంటే కారణం ఏమిటంటే తెలుసుకొనుట అనేటువంటిది ఇట్ ఈజ్ ఎ కామన్ వర్డ్. ఏది తెలుసుకుంటే అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయో అప్పుడు నీకు తెలిసినట్లు లెక్క. ఒకే ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుంటే సమస్తమైనటువంటి విషయాలు నీకు అర్థమైపోవాలి, అప్పుడు నాకు తెలిసింది అని అర్థం. అంతేకాని ఇది ఫ్యాన్ అని, అది లైట్ అని, ఇది కుర్చీ అని తెలిసిందండి, నాకు నాలెడ్జ్ బాగా వచ్చింది అంటే ఇంకా వాడు హాఫ్ నాలెడ్జ్, పూర్తి నాలెడ్జ్ కాదు. విజ్ఞానం అనేటువంటిది పూర్తి నాలెడ్జ్కి వెళ్ళలేదు, కొంతవరకు విశేషమైనటువంటి జ్ఞానం కలవాడిగా అయ్యాడు. ఈ జ్ఞానమే చాలా గొప్పది, అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడమే గొప్పది కదా. ఈ జ్ఞానం వల్లే సమస్తమైన ప్రపంచం పుడుతోంది, ఈ జ్ఞానంలోనే సమస్తమైన ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందుతోంది, ఈ జ్ఞానం వల్లే సమస్తమైన ప్రపంచం లయమవుతోంది. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం కంటే గొప్పది లేదు. కాబట్టి విజ్ఞానం బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. కాబట్టి విజ్ఞానమే ది సూపర్ పవర్ అనుకున్నాడు. అనుకుని మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. గురువుగారు మళ్ళీ ఓ నవ్వు నవ్వారు. నాన్న కాదురా అన్నాడు. అప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఈసారి చాలా డీప్ మెడిటేషన్ చాలా గట్టిగా చేశాడు. చేస్తే ఆ మనస్సులో ఆ తరంగాలు, ఆ కాంతి తరంగాలు టచ్ చేసేసాయి ఆ మైండ్ వేవ్స్ని. టచ్ చేసిన వెంటనే వాడికి ఒక గొప్ప నాలెడ్జ్ వచ్చింది, ఒక గొప్ప విషయం అర్థమైంది. ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆనందము కంటే గొప్పదైన వస్తువు లేదు. ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. ఆనందమే గొప్పది. ఆనంద ఆధ్యేవ ఖల్వ్యమాని భూతాని జాయంతే ఆనందేన జాతాని జీవంతి. మొత్తం అంతా ఆనందమే 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 ఆనందమే. ఆనందం అంటే ఏమిటి? ఆనందం అంటే దీనికి శాస్త్రాలు చాలా చెప్పాయి. ఆనందం అంటే జాయ్, సంతోషం, ఫుల్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. మనం ప్రతి చోట ఒక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటాం. ఎవరైనా మనకు చిన్న బ్రెడ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, పాలకోవ ఇచ్చాడు అనుకోండి, చాలా సంతోషంగానే ఉంటుంది. ఎవడైనా 1000 రూపాయలు ఇచ్చాడు అనుకోండి, చాలా సంతోషంగానే ఉంటుంది. మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు కనిపించారనుకోండి, సంతోషంగానే ఉంటుంది. కానీ ఈ సంతోషం స్థిరమైన సంతోషం కాదు, ఏ బిట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, అన్బ్రేకబుల్ హ్యాపీ కావాలి. అంటే అఖండమైన ఆనందం కావాలి. ఇవాడెవడో 1,00,000 రూపాయలు వచ్చాయి, చాలా సంతోషం వేసింది, అయ్యో 2 లక్షలు రాలేదే అని ఏడుస్తూ కూర్చున్నాడు మన్నాడు. తర్వాత 10 లక్షలు వచ్చాయి, 10 లక్షలు రాలేదే అని ఏడుస్తున్నాడు. ఇది ఎండ్లెస్. ఈ ఆనందం అనేటువంటిది ఇక్కడితో పూర్తయింది అని పదం చెప్పడానికి వీల్లేదు. లోకంలో మనం అనుభవించే ప్రతి ఆనందము కూడా కొద్ది సమయాన్ని మాత్రమే ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ మన దుఃఖం మన వెనకాలే ఉంటుంది. కానీ బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన తర్వాత వచ్చే ఆనందం ఇక మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళదు. అఖండ ఆనందం, అన్బ్రేకబుల్ కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్, అది గొప్పది అని తెలుసుకున్నాడు. ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాత్. ఈ ఆనందమే సమస్తము కూడా సచ్చిదానంద స్వరూపమే బ్రహ్మము అని అర్థమనుకున్నాడు. అనుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా ఆనందించారు. నాన్న పర్వాలేదు, నువ్వు చాలా దగ్గరికి వచ్చావు అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క స్టేజీ వస్తుంది. మొదట్లో అన్నం అనుకున్నాడు, తర్వాత ప్రాణం అనుకున్నాడు, తర్వాత మనస్సు అనుకున్నాడు, తర్వాత విజ్ఞానం అనుకున్నాడు, తర్వాత ఆనందం అనుకున్నాడు. ఈ స్టెప్స్ 5 స్టేజెస్కి ఏమన్నారంటే దీనినే పంచకోశములు అన్నారు. ఈ 5 ఒక్కొక్కటి తెలుసుకుంటూ వస్తుంటుంటే నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం కలుగుతుంది. ఈ 5 రకాల తత్వములు తెలుసుకోకుండా వస్తే నీకు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం కలగదు. అయితే ఈ 5 మాత్రం బ్రహ్మములు కావు, అది మర్చిపోకూడదు. బ్రహ్మము అంటే ఈ 5 అని మాత్రం అనుకోకూడదు. దాన్ని ఏం చెప్పాడంటే శంకర భాష్యంలో ఒక పూర్తిగాను ఇట్ ఈస్ ది గేట్స్, ఇట్ ఈస్ ది ద్వారములు, ఉపలబ్ధి ద్వారములు అని చెప్పారు. దీనికి ద్వారము అంటే మన ఆశ్రమంలోకి రావాలి, అక్కడ ద్వారం ఉంది, మెయిన్ గేట్ అక్కడ ఉంది. లేదంటే వెంకటేశ్వర గుడిలోంచి అడ్డంగా వచ్చేసానండి అంటే నేను మాట్లాడినా కానీ అంత వెంకటేశ్వర గుడి లేనప్పుడు అక్కడ ఒకటే ద్వారం ఉండేది. ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంకో ద్వారం వచ్చేసింది, వేరే విషయం. వెంకటేశ్వర గుడి కట్టినప్పుడు చూద్దాం. కట్టినప్పుడు ఏముంది, అక్కడ మెయిన్ గేట్ ఒకటే ఉంది.
ఆ ద్వారానికి ఓ పేరుంది, మీకు తెలుసునో తెలియదు. దత్తభక్తులకి, పాత వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, కొత్త వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ ద్వారానికి గల పేరేమిటి? హనుమద్వారము అని పేరుంది. ఓ, చాలా బాగుంది. అయితే ఇక్కడ ఇంకో రహస్యం ఉంది. హనుమద్వారము అంటే స్వామీజీ ఏ పేరు పెట్టారు దానికి? హనుమంతుడు పేరు పెట్టారు కాదు. స్వామీజీ ఆ ద్వారానికి హనుమంతుడు పేరు పెట్టలేదు. సుమారు 40-50 సంవత్సరాల క్రితం ఓ భక్తుడు వచ్చి, స్వామి నేను మీకు సేవ చేసుకుంటానండి అన్నాడు. చేసుకోరా నాన్న అన్నాడు. అయ్యా నేను కూర్చుని అప్పుడంతా ఆశ్రమం అన్ని చెట్టు పుట్టలే కదా, ఈ చెట్టని నేను బాగు చేయలేను, ఇదంతా తుడవలేను, వ్యవసాయం పని చేయలేను, ఓపిక లేదు, మీరు పెట్టే అన్నం మాత్రం తినే ఓపిక ఉంది, అందుకంటే నాకు ఏ పని చేసే ఓపిక లేదండి అన్నాడు. అలాగరా నాన్న, అయితే ఓ పని చేయి, నువ్వు ఆ గేటు దగ్గర కూర్చో, లేవక్కలేదు, అక్కడ కూర్చునే ఉండు, హాయిగా కూర్చుని ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు వెళ్ళట్లేదు చూసుకో. అంటే వాచ్మ్యాన్ గేటు దగ్గర ఉండి ఈ ఆశ్రమాన్ని రక్షిస్తూ అలా కూర్చో అని చెప్పారు. ఆ విధంగా అతను సుమారు 10-15 సంవత్సరాలు వాచ్మెన్గా అక్కడ ఉన్నాడు. వాడి పేరు కూడా తెలిసిన, వాడి పేరు హనుమంతు. స్వామీజీ యొక్క ఆ గొప్పదనం చూడండి. ఎవడైనా వాచ్మెన్ పేరు ఇంటికి పెట్టాడా ఇప్పటిదాకా? ఎవడు మేడం? ఆ స్వామీజీ చేశారు. వాడి పేరు హనుమంతుడు. ఆ హనుమంతుడు అనేవాడేటువంటి వాచ్మెన్ ఆ గేటు దగ్గర కూర్చొని చాలా కాలం సేవ చేస్తే అప్పాజీ ఏం చేశారయ్యా అంటే, ఇది హనుమద్వారము అని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చేశారు. అది గ్రేట్నెస్ అంటే, సద్గురు యొక్క గ్రేట్నెస్ అంటే. అదేవిధంగా ఒక బ్రహ్మజ్ఞానమును సంపాదించడానికి 5 రకముల ద్వారములు మాత్రమే ఇవన్నీ. అన్నము ద్వారా అంటే ఫస్ట్ గేట్, సెకండ్ గేట్, థర్డ్ గేట్, ఫోర్త్ గేట్, ఫిఫ్త్ గేట్. అన్నము అన్నతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి, ప్రాణతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి, మనస్సు యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి, విజ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత ఫైనల్ స్టేజ్ దగ్గర నువ్వు ఎక్కడికి వస్తావా అంటే ఆనంద స్వరూపం దగ్గరికి వస్తావు. వచ్చేటప్పటికీ నీకు బ్రహ్మజ్ఞానం యొక్క తత్వం తెలుస్తుంది, బ్రహ్మజ్ఞానం యొక్క స్వరూపం నీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు ఆ గురువుగారు ఏం చెప్పారయ్యా అంటే, శైషాభార్గవి వారుణి విద్య అని చెప్పి అది దానికి పేరెట్టేసాడు. ఒరే నాన్న, ఈ విద్యకి నువ్వు తెలుసుకున్నటువంటి ఈ నాలెడ్జ్కి వారుణి విద్య, భార్గవి విద్య 2 పేర్లు చూడండి. కొడుకు ఎవడైతే తెలుసుకున్నాడో వాడి పేరు భృగు కాబట్టి వాడి పేరు మీద భార్గవి విద్య. ఎవరైతే ఉపదేశించారో ఆయన పేరు వరుణ, ఆయన పేరు మీద వారుణి విద్య. ఈ విద్యకి విద్య అంటే నాలెడ్జ్, ఈ నాలెడ్జ్కి వారుణి భార్గవి విద్య అని పేరు. ఇది ఏం చేస్తుంది? పరమేవ్యో మన్ ప్రతిష్ఠిత, ఇది సమస్తము నీకు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. ఇంకేం చేస్తుందయ్యా అంటే, ఇది వస్తే ఈ విద్యను ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వాడికి అన్న ఉదకాలకి లోటు ఉండదు, సంతోషానికి లోటు ఉండదు, దుఃఖమైనటువంటిది దరిదాపుల్లో రాదు, సమస్తము ఆనందమయ ప్రపంచంలో వాడు జీవిస్తూనే ఉంటాడు అని చెప్పి శైషాభార్గవి విద్యవారుణి విద్యా పరమేవ్యో మన్ ప్రతిష్ఠిత సయేతదన్న మన్నే ప్రతిష్ఠిత చెప్పి ఆ వాక్యాలు చెప్తూ, ఈ జ్ఞానమును ఎవడైతే పొందుతాడో వాడు అఖండ ఆనందాన్ని పొందుతాడు, సమస్తమైన శ్రేయస్సుని పొందుతాడు, సమస్తమైనటువంటి సుఖముల్ని పొందుతాడు, గొప్ప కీర్తిమంతుడు అవుతాడు అని చెప్పి ఆ విద్య యొక్క స్వరూపాన్ని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు వాడు మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అలాగా ఈ ఆనంద స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ విద్య, ఈ కుర్రవాడు ఏమన్నాడయ్యా అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశాడు. అప్పుడు ఏం స్టార్ట్ చేశాడయ్యా అంటే అన్ననింద్యాత్ అని చెప్పాడు. ఎప్పుడూ అన్నమును నిందించవద్దు. డోంట్ క్రిటిసైజ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. వీ హ్యావ్ టు నో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో, డోంట్ క్రిటిసైజ్ the food material, whatever it may be. It may be idli or sambar or bun, whatever it may be. Don't criticize it. అన్ననింద్యాత్, అన్నమును ఎంత మాత్రమూ నీవు నిందించవద్దు. కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, అన్నమును ఎందుకు నిందించేద్దామన్నామంటే, అన్నం శరీరం అన్నాదం, ప్రాణము అన్నం, శరీరము అన్నాదం. అంటే
ఇక్కడ ఉన్న గొప్ప లాజిక్ ఏమిటంటే, ఒక బ్రెడ్ ఉంది, అక్కడ బ్రెడ్ ఉంది, ఇక్కడ మనం ఉన్నాం. బ్రెడ్ అక్కడ కనిపిస్తోంది, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఈటబుల్ ఫుడ్. ఇక్కడ మనం ఉన్నాం, వీఆర్ ఈటర్స్, దాన్ని తినే శక్తి మనకుంది. ఇక్కడ ఈ శాస్త్రం ఏం చెప్తోందంటే, బ్రెడ్డే బ్రెడ్ని తినేస్తుంది. శరీరం అన్నాదం అంటే అన్నము అన్నమును తింటుంది. అక్కడికి వెళ్ళే సమయానికి ఆ థాట్స్ కొంచెం మారుతాయి. సామాన్యంగా ఒక వస్తువు తినబడే వస్తువు, ఒకడు తినేవాడు ఉంటాడు. ఏ శరీరానికైతే అన్నాన్ని మనం పెట్టి ఇప్పటిదాకా పెట్టి పోషించి ఇంత పెద్ద చేసామో, ఇదే శరీరానికి అన్నం ఎక్కువైతే ఈ అన్నము ఈ శరీరాన్ని తినేస్తుంది. ఆ విషయం కూడా మనకు అనుభవంలో ఉన్నదే కదా. నిన్నటిదాకా ఊరికే పరవాణాలు తాగి మళ్ళీ గుక్కుడు పరవాణం తాగితే రోగం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ శరీరము అన్నము, శరీరమే అన్నాదము అని చెప్తూ ప్రాణోవా అన్నం శరీరమన్నాదం అని చెప్పాడు. ఓహో, అయితే అన్నాన్ని ఎప్పుడు నిందించకూడదు అని చెప్పిన తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఇంకో మాట అన్నాడు. ఏమిటయ్యా అంటే, అన్నం నా పరిచక్షీత అని చెప్పాడు ఇంకో వాక్యం. ఎప్పుడూ అన్నమును పారేయకండి, దాన్ని వేస్ట్ పదార్థంగా చేయకండి, దాన్ని నిందించకండి, దాన్ని పాడు చేయకండి. కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, అన్నము అప్సు అన్నం ప్రతిష్ఠితం అంటే నీటి యందు అన్నం ఉంది. దానికి చాలా అర్థం చాలా విపరీత లోపల ఉంటుంది బాగాను. ఈ నీరు ఎక్కడొస్తుంది అంటే జ్యోతిరన్నాదం, మళ్ళీ జ్యోతి ఈ స్వరూపాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొక మాట ముందుకు వెళ్ళి ఇంకో మాట ఏమన్నాడు అంటే, అన్నం బహుకుర్వీత, ఈ అన్నమే నీకు సమస్తమైనటువంటి ప్రేయస్సుని ఇస్తుంది. ఇక్కడ అన్నం ఏమిటయ్యా అంటే, పృథివీవా అన్నం, ఈ ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో ఇది అన్నం. ఆకాశోన్నాద, ఇది ఆకాశము అన్నాదం. ఈ విధంగా ఇది ఏం చెప్పాడు అంటే, మొత్తం కంప్లీట్ యూనివర్స్ అంతా కూడా, ఏ సృష్టి అయి ప్రపంచాన్ని అయితే మనం చూస్తున్నాము, ఇది ఎంటైర్ యూనివర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. మొత్తమంతా ఇదే, మొత్తమంతా తినబడున్నదే అని చెప్పేటప్పటికీ వాడికి అఖండమైన ఆనందం, బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగింది. ఆ బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగితే ఆ బ్రహ్మజ్ఞానంలో చాలా ఆనందంతో ఉత్సాహంతో వాడు హాయిగా పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నట్ట. ఏతత్ సామగాయన్నాస్తే హా ఊహా ఊహా ఊ, అది ఒక గానం, సామగానం. ఆ సామగానాన్ని నిరంతరం అంటే నాదస్వరూపంలో ఆ నాదంలో పాడుకుంటూ సమస్తమైన లోకాలు దేశాలు హాయిగా తిరిగేస్తున్నట్ట. ఆ విధంగా తిరిగేసి అంటే బ్రహ్మజ్ఞాని అఖండానందంలో ఆ విధంగా నిరంతరము తిరుగుతూ ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక గొప్ప తత్వాన్ని మనకు ఈ ఉపనిషత్తు ప్రసాదించింది. అంటే ప్రధానం ఏమిటయ్యా అంటే, ఈ ఉపనిషత్తు వల్ల మనకు తెలిసింది, ఏ విషయమైనా తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక గురువును ఆశ్రయించారు. గురువును ఆశ్రయించి శ్రద్ధాభక్తులతో గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా నాకు ఈ జ్ఞానమును ప్రసాదించండి అని అడగాలి. నాకు ఈ కోరికను తీర్చండి అని మాత్రం అడగకూడదు. ప్రధానమైన ఇండియన్ ఫిలాసఫీతో లక్షణం ఏమిటంటే, ఈ కోరికను తీర్చండి అని సామాన్యంగా అడగకూడదు. నాకు ఈ జ్ఞానమును ప్రసాదించండి. ఎప్పుడైతే నీకు జ్ఞానం వచ్చిందో ఈ కోరికలు నీకు ఆటోమేటిక్గా అవే తీరిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడు గురువు ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే, ఎక్కడి నుంచో లోపల బీరువాలో పెట్టినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని, కొంత జ్ఞానం పట్టుకొచ్చి ఓ సంచిలో పెట్టి ప్రసాదం ఇచ్చినట్టుగా మనకేం ఇవ్వడం. నిన్న మనకు చెప్పారు ఆ మాట, ఇట్ ఈజ్ ఎ టార్చ్ లైట్. అది దోవ చూపిస్తాడు. దోవ చూపిస్తే ఎలా వెళ్ళాలి అనేటువంటిది నీ చేతిలోనే ఉంది. నువ్వు ఆ టార్చ్ లైట్ వెలుగులో జాగ్రత్తగా నడిచి ముందుకు వెళుతుంటుంటే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుతావు. అలా కాదు ఈ పక్కనే ఉందో చూద్దామని చెప్పి చీకట్లో పెడితే గోతులో పడతావు అంతే. నిన్ను చేపట్టుకు తీసుకువెళ్ళి ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళి ఆ మేడ మీద కూర్చోబెట్టడం,
బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటువంటిది నీ యొక్క తపస్సు ద్వారా, నీ యొక్క సాధన ద్వారా, నీ యొక్క మనస్సు యొక్క నిశ్చలత, ఏకాగ్రత ద్వారా మనం సాధించుకోవాలి తప్ప ఒకడు ఇచ్చేది కాదు. మనం సాధించుకునేదే తపస్సు. దీనికి తెలుసుకోవాలి అంటే ఎక్కడెక్కడికి మనస్సులో ఉండేటువంటి 5 లక్షణాలని అలా విడగొట్టుకుంటూ పెడితే నీ అంతటి నీ మనస్సుకే నీకు సరియైనటువంటి దివ్యమైన ఒక అనుభూతి లభిస్తుంది, ఒక ఆనందం కలుగుతుంది. ఆ ఆనందమే అదే బ్రహ్మానందం. అంటే అన్బ్రేకబుల్, మధ్యలో ఆనందాన్ని మధ్యలో ఆగిపోవడం ఉండదు, అది కంటిన్యూస్గా వస్తుంటుంది. అటువంటి అఖండమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది ఉపనిషత్తు. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా ఉంది. సామాన్యంగా ఇటువంటి జ్ఞానము ఎవరికి కలుగుతుంది? ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే మనందరికీ ఒక వెన్నెముక ఒకటి ఉంది, బ్యాక్ బోన్. వెన్నెముక లేనివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి, పాములు ఇచ్చాదు. ఈ వెన్నెముక భూమి ఉంది కదా, ఈ భూమికి హారిజాంటల్గా అంటే నిలువుగా ఉండేటువంటి వెన్నెముక కల వాళ్ళకి ఆలోచన శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ భూమికి పర్పెండిక్యులర్గా ఇలా సమాంతరంగా ఉంటుంది చూసారా వెన్నెముక, అటువంటి వాళ్ళకి ఆలోచన శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. పశుపక్షాదులు చూడండి, భూమి ఎలా ఉందో వాళ్ళ వెన్నెముక అలాగే ఉంటుంది. అవి మాత్రమే ఆలోచిస్తాయి, అంతే, ఎక్కువ ఆలోచించలేవు. వాటికి ఆలోచన ఉంటుంది. అక్కడ పండు కనిపించింది అనుకోండి, ఆ పండు తీసి తినాలి ఆలోచన ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకేంది ఉండదు దానికి. కానీ భూమికి నిటారుగా వెన్నెముక ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, నిటారుగా వెన్నెముక ఉన్నవాడు ముఖ్యంగా మనిషి. అదేవిధంగా అప్పుడప్పుడు కోతులు కూడా అలా నుంచుని ఉంటాయి, చింపాంజీలు నుంచుని ఉంటాయి. అంటే ఆ వెన్నెముకలు భూమికి నుంచుని ఉంటాయి, పర్పెండిక్యులర్గా వస్తాయి. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి వెన్నెముకలు గలవాడికి ఆలోచన కాస్త తీవ్రంగా ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువగా ఆలోచన శక్తి ఉంటుంది. అటువంటి ఆలోచనా శక్తి కల వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ జ్ఞానం లభిస్తుంది. అటువంటి ఆలోచనా శక్తి లేనివాడికి ఈ జ్ఞానం లభించదు అంటూ ఈ ఉపనిషత్తు అత్యద్భుతమైనటువంటి విజ్ఞాన సాగరాన్ని మనకు అందించింది. ఈ పంచకోశ జ్ఞానంతో, ఈ బ్రహ్మమయ తత్వంతో మనం ఏమిటంటే అఖండ ఆనందాన్ని పొంది అద్భుతమైనటువంటి, అంటే పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి స్థితిని పొందుటే ఈ ఉపనిషత్తు యొక్క పరమార్థమైనటువంటి లక్ష్యము అంటూ ఈ పంచకోశాల్ని, పంచకోశ తత్వాల్ని మనకు సారభూతంగా తైత్రీయోపనిషత్తు యొక్క సారంగా మనకు మహర్షులు అందించారు. దాన్ని ఈరోజు మనం తెలియజేసుకుంటున్నాం. జయ గురుదత్త. Jai Guru Datta. Yesterday, we had a very interesting topic about who is responsible for our actions, including sins. Various interpretations were given and answers were found. One of the audience here, she has raised a question. When you said a person has reasonable freedom to shape up his future destiny, when we said that, what is the source of this interpretation? That was a specific question posed by one of the devotees from Trinidad. We have promised to get back to her, and we have the scriptural references and one logical conclusion. She wanted to know more about this, and she had a study on Bhagavad Gita also. So for the benefit of devotees, we are just reciting these shlokas from Karma Yoga. Sadrushancheshtate swasyaha prakruter jnanavanapi prakrutin yanti bhutani
Nigrahah King Karishyati. I'm not going to explain about each of the stanza. We will give the synopsis in the end. Indrigasyendrigasyarthe ragadveshau vyavasthitau tayorna vashamagachet tauhyasya paripanthinau shreyan swadharmo vigunaha paradharmat swarushthitat swadharme nidhanam shreyah paradharmo bhayavahah. The commentary of Adi Shankaracharya to the above mentioned stanzas, Indrigasyendrigasyarthe, deals with this subject, and the question posed by Arjuna is also relevant to this context because the question was similar to the question posed by Arjuna. Arjuna uvacha atha yena prayuktoyam papancharati purushaha anichannapi varshneya baladiva niyojitaha. Even though you do not want, you will have several temptations to commit a sin. Who is that person that is causing this temptation? Shri Bhagavanuvacha, replies God, Kama esha krodha esha rajoguna samudbhavaha mahashano mahapapma vidhyena mihavairinam dhumena vrigate vanhihi yatha darsho malenacha yatholbe navruto garbha tatha teneda mavrutam avrutam jnanametena jnanino nityavairina kamarupena kaunteja dushpure nanalenacha इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहगत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं जहि प्रजहि येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. This particular instruction from Lord Shri Krishna is relevant to one and all. He said, though you are enlightened, you have the wisdom, you have the knowledge, but you are not making use of it because you are overwhelmed by the temptations. How do you resist the temptations? He says that, no, there are two ways. Just control your desires and anger. That is one way of doing it. Shankara Bhagavatpada just poses this argument. If you have the ability and freedom, then only God gives you a command. If you are not equipped to handle it, God will not give you any command. If you understand English, I will speak in English. If you do not understand this language, what is the use of my speaking in English? It means that you have the ability inherent in you. You have to just make use of it. That is called Purushakara. And further on this subject, Brahma Sutras, there are two adhikaranas. Karta Shastrarthavatvat. Karta Shastrarthavatvat. That is in the Brahma Sutras, second adhyaya, Tritiya Pada, 33rd aphorism, Sutra. The subject is Jivasya Akartrutva Nirasana Purvakam Tatkartrutva Pratipadanam. Here it says that Jiva or the human, he is endowed with the responsibility as well as the ability to become the Karta or the perpetrator. That means he has the freedom to do this. And the interpretation or the narration for Swatantriya, the freedom is also very well given here. Swatirikta Karana Anapekshatvam Swatantriyam. Swatirikta Karana Anapekshatvam Swatantriyam. And the next adhikarana or the next instance is that Parattu Tachrutehe. This is the 40th sutra of Brahma Sutras. The subject is Jeva Kartrutvasya Adhyastatvena Avastavikatvam. Jeva Kartrutvasya Adhyastatvena Avastavikatvam. And the next aphorism explains thus: Kurta Pragatnapekshastu Vihita Pratishidha Avayyarthyadibhyaha. Kurta Pragatnapekshastu Vihita Pratishidha Avayyarthyadibhyaha.
These are the three sutras which gives us the concept of Jiva Kartrutva, which means that you are equipped and endowed with the ability to make use of the freedom which is given to you. Since God has blessed you with this freedom, all the vidhi vakyas or the dutiful statements, you do this, you do this, you don't do this, you don't do this, the vidhi and nishedha are relevant. If you are not endowed with this ability and the freedom, then all these vakyas will become, all these sentences will become futile. Because if you are not, I can't ask someone to handle this heavy equipment. If you are not equipped to do this, if you are not trained to do this, because there is an inherent ability in every human. So, all these vakyas are very much relevant. That is the scriptural basis. Jai Guru Datta. Now, I request Swami Brahmadev to speak on this occasion. Jai Guru Datta. Jai Sri Datta. My dear brother and sister of Datta family, my learned and honorable speaker presented thought on the Panchakosha and knowledge. Very nice through the Upanishads. On the Upanishads, he presented the thought of eternal Sanatan Gyan. Really, in our tradition and Vedic Sanatan tradition, all our rishis, acharya, and bhaktas, they presented the many devices and technology how to achieve a highest goal of the life, meaning to realize the supreme being and absolute power of this creation, of this macrocosm. We are very little, very small, a microcosm. How this microcosm realize the macrocosm, that is a Brahma. Very in nice way, through the Sanskrit example he presented, very serious thoughts. So on behalf of you, I'm giving thanks to you too much. Who is speaking here? Who is coming to present the thought? They are presenting through the grace of our Guru, great Guru, my Avadhut, Satchidananda Swami. My personal realization is what is happening good, that is a grace of our Guru. What is happening wrong, that is my weakness. So, he presented about knowledge and philosophy through the Upanishads. My dear brothers, Panch Koshas are five steps of the life, are Panch Deva Upasanas, are Panch Tattvas. They are correlated to each other. If you try to open all the aspects, a great Shastra will appear in front of us through the grace of Guru. When we have no knowledge, then we are ignorant. It means we have ignorance. Remove the ignorance, then coming the second stage, knowledge. When we are utilizing the knowledge in daily life, that is a Vigyan. First is a Agyan, then came Gyan, then Vigyan. Application of the knowledge, Vigyan. And next step, further step, root of the knowledge. What is the root of the knowledge? That is Atma Gyan. Know yourself. Know yourself.
that is the root of the knowledge. But after the root of knowledge, what is the fruit of knowledge? Brahma Gyan. That is the stage of the evolution and progress. From the Agyan to Gyan to Vigyan, Atma Gyan and Brahma Gyan. That Brahma Gyan giving the Anandam. Anandam is blissful. We are trying to achieve happiness, but not blissfulness. My sense organs, panchakosas, my sense organs want to pleasure, and mind want enjoyment, and intellect want happiness, consciousness chitta want peace, but soul, individual soul, desire for the bliss. This progress, all these stages, we can achieve the final stage through the grace of Guru. My learned speaker presented these things. All these Panchakosa, entering in the Panchakosa, coming through the Guru grace. So at last, I am doing the pranam at the lotus feet of my Guru. I am doing pranam to everybody, and then I am utilizing my time. That is enough. Jai Gurudatta, Sri Gurudatta. Now we have a pleasant duty of requesting Puj Bharat Swamiji to honor these speakers for this session. Swami Brahmadeva Upadhyaya and Dr. Rani Subbayi Dikshitru Garu. श्री गणपति सच्चिदानंद सद्गुरुभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ಈ 4 ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾನಾಭಿಯೋಗ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಚನೆ ಜ್ಞಾನಾಭಿಯೋಗ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಜ್ಞಾನಾಭಿಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನಾ ಅನ್ನೋದು ನಾದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಭಾ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿ, ಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ನಾದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಔತಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಡೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ,
ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕೇದಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮುಕ್ತಿನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅನುಭವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಗುರುಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಗುರು ಪಾದಾಂಕಿತಂ ಯತ್ರ ಗಯಾ ಸಾಧೋಕ್ಷಜೋದ್ಭವ, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದವು ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದೇ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದೇ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ఈరోజు కార్యక్రమంలో రాణి సుబ్బయ్య దీక్షితులు గారు పంచకోశాల గురించి అప్పాజీ ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు. పంచీకరణం అన్న పంచకోశ వివరణ అన్న కూడా నాకు చాలా ఇష్టమని. ఎందుకంటే అది మనం ఏదైనా జ్ఞానాన్ని పొందటానికి చాలా ముఖ్యమైన ఒక విభాగం వేదంలో. అటువంటి పంచకోశ విభాగాన్ని గురించి ఈరోజు మనకి చాలా అలతి మాటలతో చాలా అద్భుతంగా రాణి సుబ్బయ్య దీక్షితులు గారు తెలిపారు. బ్రహ్మదేవ్ ఉపాధ్యాయ గారు ఈరోజు ఈ సభలో ఉండటం చాలా సంతోషం. అప్పాజీ ఎప్పుడూ అంటారు, నాకు చాలా ఆత్మీయులు ఆయన. త్రినిడాడ్కి పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ వారిని పిలిపించుకున్నారు ఒక యాగంలో. అక్కడ ఆశ్రమంలో కూడా వారు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. వారు కూడా ఈరోజు సభలో ఉండటం చాలా సంతోషం. మన వంశీకృష్ణ ఘనపాటి చెప్పినట్టుగా పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ వారి ఆశీస్సులతో మనం ఈ జ్ఞానాభయోగ సమ్మేళనాన్ని ఇక్కడ జరుపుకున్నాం. జ్ఞానాభయోగం అంటే జ్ఞాన నాద భక్తి యోగ సమ్మేళనం. ఈ 4 చాలా ముఖ్యమైనవి కాబట్టి స్వామిజీ ఈ 4టిని కలిపి మనకు అందిస్తున్నారు. ప్రతి పండుగలో కూడా ఇప్పుడు శివరాత్రి ముందు, నవరాత్రి ముందు, స్వామిజీ వారి పుట్టు పండుగల ముందు, ఇంకా మనకు వచ్చే అన్ని పండుగల్లోనూ ప్రధానమైన 4 పండుగల్లో కూడా ఈ జ్ఞానాభ సమ్మేళన యోగం, ఈ జ్ఞానాభయోగ సమ్మేళనం జరగాలి అని పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ వారు మన ఆజ్ఞాపించారు. అది ఈరోజుతో ప్రారంభమైంది. జ్ఞాన నాద భక్తి యోగాలను గురించి మనం ఈ 4 రోజులు విన్నాం. సాయంత్రం నాదయోగాన్ని మనం అనుభవించబోతున్నాం. నాదం అంటే మాట్లాడుకునేది కాదు, మ్యూజిక్ అంటే మాట్లాడుకునేది కాదు. ఎవరైనా వచ్చి మాకు అన్నం పెట్టండి అంటే అదిగోండి పాయసం, ఇదిగో పప్పు, అదిగో చట్నీ, ఇదిగో కూర అన్నీ ఊహించుకొని భోంచేసేయి అంటే ఎవరైనా భోంచేస్తారా? ఇంకోసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళం మనం. అలాగే నాదం కూడా అంతే, మాట్లాడుకునేది కాదు, నాదం పాడుకునేది, అనుభవించేది. నాదం అనేది ఉపాసన చేసేది. అలా నాద ఉపాసనను కూడా సాయంత్రం పూజ్యశ్రీ స్వామిజీ వారు ఏర్పాటు చేశారు. నాదమంటపంలో వెంకటముఖి ఆరాధన సందర్భంలో త్యాగరాజ పంచరత్న ఘనకీర్తుల్ని సాయంత్రం మనం వినబోతున్నాం. అందరూ కూడా సాయంత్రం అక్కడ నాదమంటపంలో చేరదాం. ఈరోజు ఇంకా కొద్దిసేపట్లో గిరిజా కళ్యాణం ప్రారంభమవుతోంది. రేపు శివరాత్రికి అంగంగా అందరూ కూడా ఆ గిరిజా కళ్యాణాన్ని దర్శనం చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ వాట్ వీ హ్యావ్ లిజన్డ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. We may listen a very little, but we have to remember it. We have to recollect it when we reach to our places. We have to recollect and we need to keep on thinking what we listened. That is very important. That is the main aim of the Sammelana. అందువల్ల మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. ప్రధానంగా మనం విన్నదాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ దాన్ని పూర్తిగా అర్థమై అనుభవానికి వచ్చేలాగా సద్గురు మనందరినీ కూడా అనుగ్రహించని అని ఈ సందర్భంగా చెప్తూ ఇప్పుడు పూర్ణాహుతి దర్శనం చేసుకుని ముందు కార్యక్రమానికి వెళదాం. జై గురుదత్త, శ్రీ గురుదత్త. Jai Guru Datta. We are very thankful to Balaswamiji
for his esteemed presence during all the 4 days. And as he aptly said that we should keep on conducting the nididhyasana or the manana of whatever we have listened. And we conclude this Jnana Bhajoga conference session with the Patha of Shanti Mantras. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vadhetamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Annamaya Pranamaya Manomaya Vijnanamaya Manandamaya Matma Me Shuddhyantam Jigoti Raham Viraja Vipapma Bhuya Saggasvaha. Harihi Om.